जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव सुंदर राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय पतित पावन श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा माधव सुंदर भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतेयोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 16। बोर्डे लिखा रही 16 नम्बर श्लोक। तो कृपा करे आपनारा सकले आमार पिछने पिछने बोर्ड देखे बलार जन्य कष्ट स्वीकार करुन। हरे कृष्ण।
कर्माणि अनिहस्य भव अभवस्य ते दुर्ग आश्रय अथ परिभयात् पलायनम काल आत्मन यत् प्रमदायुत आश्रमः स आत्मन् रते खिद्यति धी विदाम इह कर्माणि हीनश्च भवत अभवस्यते दुर्गाश्रय अथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह कर्माण्यहीनस्य भव अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह कर्माण्यहीनस्य भव अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह कर्माण्यहीनस्य भव अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह कर्माण्यहीनस्य भव अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह। माताएं कर्माण्यहीनस्य भव अभवस्यते दुर्गाश्रयो अथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मनरते खिद्यति धीर्विदामिह। श्लोके शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादे द्वारा। शब्दार्थ कर्माणि कार्यकलाप
অনিহস্য, যার কোনো বাসনা নেই, ভবঃ, জন্ম, অভবস্য, জন্মরহিতের, তে, আপনার, দুর্গ আশ্রয়, দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ, অথ, তারপর, অরিভয়াত, শত্রু ভয়ে, পলায়নম, পলায়ন, কাল আত্মন, যিনি কালের নিয়ন্তা, যৎ, যা, প্রমদা আয়ুত, স্ত্রী লোকেদের সঙ্গে, আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, স আত্মন, আপনার নিজের মধ্যে, রতে, আনন্দ উপভোগকারী, খিদ্যতি, ব্যাকুল হয়, ধী, বুদ্ধি, বিদাম, বিজ্ঞজনদের, ইহ, এই জগতে। অনুবাদ: হে প্রভু, আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও শত্রু ভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আত্মরতি হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন, এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা ক্ষীণ হয়। কৃপা করে আপনারা সকলে আমার পিছনে পিছনে বলার জন্য কষ্ট করুন। হে প্রভু, আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও শত্রু ভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আত্মরতি হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন, এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা ক্ষীণ হয়। শিল প্রভুপাদের দ্বারা এই শ্লোকের তাৎপর্য: ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ব্যাপারে দার্শনিক জল্পনা কল্পনা করতে আগ্রহী নন। ভগবান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত, কেননা ভগবানের ভক্তেরা তার অপ্রাকৃত লীলা কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন, তা তাদের সব রকম অপ্রাকৃত আনন্দ দান করে। কিন্তু ভগবানের কোনো কোনো লীলা এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের কাছেও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয় এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে তার লীলার কয়েকটি পরস্পর বিরোধী ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। ভগবানকে এখানে কর্মাণীহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যার কর্ম করার কোনো স্পৃহা নেই। সেই কথাটি সত্য, কেননা জড়জগতের সৃষ্টি এবং পালনের ব্যাপারেও ভগবানকে কিছু করতে হয় না, অথচ তার অনন্য ভক্তের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত ধারণ করার কথা শোনা যায়, তাই তা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নররূপী পরম ব্রহ্ম পরম সত্য, কিন্তু ভগবানের এতগুলি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদ্ধবের সন্দেহ ছিল। পরমেশ্বর ভগবান এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাহলে ভগবান এত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন কি করে? যেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তার জড়জগতে অথবা চিৎ জগতে কোনো কিছু করণীয় নেই। ভগবান যদি জন্মরহিত হন, তাহলে তিনি বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি করে? মহাভয়স্বরূপ কালও তার ভয়ে ভীত, তবুও ভগবান জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তার ভয়ে ভীত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যিনি তার নিজের মধ্যেই পূর্ণ, তিনি বহু স্ত্রী লোকের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন কেন?
বহু স্ত্রীর পানি গ্রহণ করে একজন গৃহস্থের মতো তিনি কেন পুত্র কন্যা পিতা মাতা আদি আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন? এই আপাত বিরোধী ঘটনাবলী মহাজ্ঞানী বিদ্বৎ জনদেরও বিমোহিত করে এবং এইভাবে বিমোহিত হয়ে তারা বুঝতে পারে না যে নিষ্ক্রিয়তাই সত্য নাকি তার কার্যকলাপগুলি শুধু অভিনয় মাত্র। সমাধান এই যে এই জড়স্তরে ভগবানের করণীয় কিছু নেই, তার সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত। জড়বাদী মনোধর্মীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কখনোই সম্ভব নয়। জড়বাদী মনোধর্মীদের কাছে তা নিশ্চয়ই মোহজনক, কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তদের কাছে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পরম তত্ত্বের ব্রহ্ম উপলব্ধির ধারণা অবশ্যই সমস্ত জড়জগতে জড় কার্যকলাপের নিষেধ সূচক, কিন্তু পরব্রহ্মের ধারণা অপ্রাকৃত কার্যকলাপে পূর্ণ। যিনি ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত তিনি হচ্ছেন প্রকৃত পরমার্থবাদী। এই প্রকার পরমার্থবাদীদের কাছে কোনো কিছুই বিভ্রান্তিজনক নয়। ভগবানও ভগবদ্গীতা 10ম অধ্যায়ের 2য় শ্লোকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, এমনকি মহান ঋষি ও দেবতারাও আমার কার্যকলাপ এবং দিব্য শক্তিসমূহের বিষয়ে কদাচিৎ অবগত হতে পারেন। ভগবানের কার্যকলাপের যথার্থ বিশ্লেষণ ভীষ্মদেব কর্তৃক শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের 9ম অধ্যায়ের 16 নম্বর শ্লোকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। নহেয়স্য করহিচিদ রাজন পুমান বেদ বিধিৎসিতম যদ্বিজিজ্ঞাসয়া যুক্তা মুহ্যন্তি কবয়োপি। তো এখানে শিল প্রভুপাদের দ্বারা এই শ্লোকের তাৎপর্য সমাপ্ত হয়েছে। এই অধ্যায়ের নাম শ্রীমদ্ ভাগবত 3য় স্কন্ধ 4র্থ অধ্যায় মৈত্রেয় সমীপে বিদুরের গমন। তো যখন মহামতি বিদুর মহাত্মা বিদুর যখন মৈত্রেয় ঋষির কাছে গিয়েছিলেন এবং মৈত্রেয় ঋষি এবং মহামতি বিদুরের মধ্যে যে বার্তালাপ হয়েছিল সেই বার্তালাপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই বার্তালাপের মধ্যে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের কাছে বর্ণনা করছেন কি যখন উদ্ধব ভগবানের কাছে এই প্রশ্নগুলো আজকে শ্লোকে আমরা যেটা পড়লাম, উদ্ধব ভগবানের কাছে এই প্রশ্নগুলো করেছেন। উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাজিন ব্রাদার, তাই তো বাংলায় কি বলে কাজিন ব্রাদার, খুড়তো জেঠতো ভাই, হ্যাঁ কাজিন ব্রাদার খুড়তো জেঠতো ভাই উদ্ধব। আবার উদ্ধব এটি সাংসারিক সম্বন্ধের বিচারে উদ্ধব ছিলেন ভগবানের কাজিন ব্রাদার, খুড়তো জেঠতো ভাই। আবার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিচারে উদ্ধব ছিলেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত, সখা, সখ্য রসের ভক্ত ছিলেন উদ্ধব। তো উদ্ধবের সঙ্গে ভগবানের যে বার্তালাপ, ভগবানের অপ্রকটের পূর্বে উদ্ধব এবং ভগবানের যে বার্তালাপ হয়েছিল, যে কথোপকথন হয়েছিল, বাংলায় বার্তালাপ বলে না কথোপকথন, দুটোই বলে। তো কথোপকথনটা এখানে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের কাছে বর্ণনা করছেন। তো আজকের শ্লোকে সেই কথোপকথনের সম্বন্ধে যে বর্ণনাটা দেওয়া রয়েছে, উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে প্রভু, আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, এই উদ্ধবের সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরো অনেক বিস্তৃতভাবে বিশদভাবে তার পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে, শাস্ত্রে রয়েছে। উদ্ধব এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন, ভগবানের এক শুদ্ধ ভক্ত, প্রিয় ভক্ত, সেই সঙ্গে ভগবানের অনেক প্রিয় ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। কিন্তু উদ্ধবের একটি বিশেষতা যেটি শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, অনেক বিশেষতা উদ্ধবের দিব্য গুণের বর্ণনা করা হয়েছে এবং উদ্ধবের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে মানব সমাজকে অনেক শিক্ষাও
প্রদান করেছেন উদ্ধবের মাধ্যমে মানব সমাজকে, বিশেষ করে ভক্ত সমাজকে, বৈষ্ণব সমাজকে, ভক্ত সমাজের জন্য, ভক্তদের জন্য উদ্ধবের মাধ্যমে ভগবত ভক্তির অত্যন্ত উন্নত মানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। উদ্ধব এমন একজন পার্ষদ ভগবানের। উদ্ধব এই জগতে জন্মগ্রহণ করার পরেও তিনি স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন বিদ্যা লাভ করার জন্য। যেমন আজকের দিনে এই ভারতে এখানে জন্মগ্রহণ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনেকেই কোথায় যান? আমেরিকা, লন্ডন যান, এবং তারা সেখান থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে যখন ফিরেন সকলেই তাদের একটা বিশেষ মর্যাদা, তাদের একটা বিশেষ সম্মান দিয়ে তাদের সম্মানিত করা হয় এবং তাদের একটা মর্যাদা সমাজে মেনটেন করা হয়। সেই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে উদ্ধবও এরকম একজন ছিলেন যার বিদ্যার ডিগ্রি এই পৃথিবী থেকেও বাইরে, আমেরিকা, লন্ডন, রাশিয়া ছেড়ে দিন, এই পৃথিবীরও বাইরে অন্য প্ল্যানেট, স্বর্গলোক থেকে তিনি ডিগ্রি নিয়ে এসেছিলেন। কার কাছ থেকে? দেবগুরু বৃহস্পতির কাছ থেকে। দেবগুরু বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন উদ্ধব। তো এইরকম একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন ওই সময়। আর সেই বিদ্বান ব্যক্তির মাধ্যমে বৈষ্ণব সমাজকে ভগবান শিক্ষা দিয়েছেন ভক্তদেরকে, কি বিদ্যা ভগবত ভক্তির কাছে অত্যন্ত তুচ্ছ। জ্ঞান, বিদ্যা ভক্তির কাছে তার সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত জ্ঞান ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যখন ভগবান তাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলেন ব্রজবাসীদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য, তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যদিও সেই ব্রজবাসীগণ তারা ছিলেন নিরক্ষর, অশিক্ষিত, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু উদ্ধব সেখানে গিয়ে উদ্ধব ভেবেছিলেন যে ভগবানের বিরহে, বিচ্ছেদে, বিরহে তারা শোকাকুল রয়েছেন, তারা ব্রজবাসীগণ শোকগ্রস্ত, শোকাকুল রয়েছেন, তাদের গিয়ে সান্ত্বনা দিতে পাঠিয়েছিলেন ভগবান। ও তো উদ্ধবের মনের মধ্যে একটা গর্ব ছিল যে আমি গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে, নিজেকে তিনি জ্ঞানী মনে করতেন। সেই গর্বে, জ্ঞানের গর্ব সেখানে গিয়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছিল। যাই হোক, তো উদ্ধবের এইভাবে উদ্ধবের চরিত্রের অনেক বর্ণনা রয়েছে। সেই উদ্ধবের সঙ্গে ভগবানের অপ্রকটের পূর্বে ভগবান এবং উদ্ধবের মধ্যে যে বার্তালাপ, যে কথোপকথন, সেটি এখানে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরের সামনে বর্ণনা করছেন। সেই বর্ণনাটি আজকের শ্লোকের, সেই সম্বন্ধে যে বর্ণনা আজকের শ্লোকে যেটি রয়েছে, তো উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হে প্রভু, আপনি যে নিষ্ক্রিয়, ভগবান পরম তত্ত্ব, পরম ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় মানে ইনঅ্যাক্টিভ, নিষ্ক্রিয়, অ্যাক্টিভ নয়। নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্ম করেন। পরম ব্রহ্ম যিনি ভগবান, তার কর্ম করার কি দরকার? কিন্তু তিনি ভগবান হয়েও তিনি কর্ম করেন। জন্মরহিত হয়েও তিনি জন্ম স্বীকার করেন। ভগবানের জন্ম নেওয়ার কি দরকার? ভগবান তো অজন্মা, এবং সেটা ভগবত গীতাতেই ভগবান বলেছেন, অজপি সন অব্যয় আত্মা ভূতানাম ঈশ্বর অপিসন প্রকৃতিম স্বাম অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্ম মায়া। ভগবান স্বয়ং নিজের মুখে বলছেন, ভগবত গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে, অজ অপি সন অব্যয় আত্মা, অজ অপি সন অব্যয় আত্মা ভূতানাম ঈশ্বর অপিসন। চতুর্থ অধ্যায় ভগবত গীতা, কত নম্বর শ্লোক? 6 নম্বর শ্লোক। অজ মানে অজন্মা, জন্মরহিত। অপি, সংস্কৃতে অপি শব্দের অপিসন, সংস্কৃতে অপিসন শব্দের ব্যবহার হয়, যার অর্থ হচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও। বাংলায় তার অর্থ হয় অপিসন, সংস্কৃত যার বাংলা অর্থ হয় হওয়া সত্ত্বেও। অজ অপিসন, অজন্মা হওয়া সত্ত্বেও।
অজ অপি সন, অব্যয় আত্মা। অব্যয় আত্মা হওয়া সত্ত্বেও, অব্যয় মানে যার কোনো পরিবর্তন হয় না, ইটারনাল, শাশ্বত, নিত্য। অব্যয় আত্মা হওয়া সত্ত্বেও, জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও, অজ অপি সন অব্যয় আত্মা, ভূতানাম ঈশ্বর অপি সন। ভূতানাম সমস্ত প্রাণীর, ভূতানাম শব্দের অর্থ সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর। ঈশ্বর মানে নিয়ন্তা। অজ অপি সন অব্যয় আত্মা, ভূতানাম ঈশ্বর অপি সন। আর সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি জন্মগ্রহণ করছেন, জন্মরহিত হয়েও জন্মগ্রহণ করছেন। অব্যয় আত্মা হওয়া সত্ত্বেও জন্মগ্রহণ করছেন, সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও যার মধ্যে এই গুণগুলা রয়েছে তার জন্ম নেওয়ার কি দরকার? এটা হচ্ছে উদ্ধবের প্রশ্ন। তো আপনি তো এই সমস্ত গুণের অধিকারী, আপনার মধ্যে তো এই গুণগুলো, এই কোয়ালিটিগুলো রয়েছে। এক তো প্রথম প্রশ্ন, আপনার তো করার কিছু নাই। কাজ করণীয় কার হয়? করণীয়, কর্তব্য কর্মকে করণীয় বলা হয়। কর্তব্য কর্ম কাদের জন্য? যাদের কিছু প্রয়োজন থাকে তাদের জন্য করণীয় হয়। ভগবানের কিছু প্রয়োজন থাকতে পারে? বলুন, এমন কি আছে যেটা ভগবানের দরকার আছে, ভগবানের কাছে নাই? ভগবানের কাছে নাই, তার দরকার আছে। তাহলে করণীয় শব্দটা প্রয়োগ তাদের জন্য হয় যাদের কোনো কিছু প্রয়োজন আছে, কোনো কিছুর অভাব আছে, তখন তাদের সেই অভাব পূরণ করার জন্য তাদের কিছু করণীয় কর্তব্য কর্ম পালন করতে হয়, সেই অভাব পূরণ করার জন্য, সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য। উদ্ধব ভগবানকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি তো পরম ব্রহ্ম, আপনার তো করণীয় কিছু থাকতে পারে না কেন? করণীয় কার হয়? যার কিছু অভাব থাকে। সেই অভাব যদি পূর্ণ করতে হয় তখন ব্যক্তিকে কর্তব্য কর্ম পালন করতে হয়। তো আপনি তো পরম ব্রহ্ম ভগবান, আপনার তো কোনো অভাব থাকার কথাই নাই, তা সত্ত্বেও আপনি কর্ম করেন। এটা বলছেন উদ্ধব। প্রথম প্রশ্ন, এক তো আপনি নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় মানে এখানে বলা হয়েছে কর্মাণি হীনস্য, আপনার কোনো করণীয় নাই, তা সত্ত্বেও আপনি কর্ম করছেন। তো এই একটা কনফিউশন। দ্বিতীয় কনফিউশন উদ্ধবের, কি বলছেন? দ্বিতীয় কনফিউশন, আপনি জন্মরহিত হয়েও জন্মগ্রহণ করছেন। জন্ম কার হয়? কাকে জন্ম নিতে হয়? যার মৃত্যু হয়। ভগবান জন্ম কার হয়? জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু, যার মৃত্যু হয় তাকে জন্ম নিতে হয়। আপনার কি মৃত্যু হয় নাকি? আপনি তো ভগবান, তা আপনি কেন জন্ম নেন? জন্ম কার হয় বলুন? যার মৃত্যু হয়। তো ভগবানের কোনো মৃত্যু হয় নাকি? তো জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও আপনি জন্মগ্রহণ করছেন। ভগবান নিজেও বলছেন, অজ অপি সন, আমি অজন্মা হয়েও জন্মগ্রহণ করি, জন্মরহিত হয়েও। তো জন্মরহিত হয়েও আপনি জন্ম স্বীকার করেন। আর মৃত্যু কাদের হয়? যার জন্ম হয়েছে। কিন্তু এটা সে ডিম আগে না মুরগি আগে এরকম হয়ে গেল। এরকম উত্তরটা হবে না। জন্ম তার হয় যার মৃত্যু হয়েছে। এরপরে মৃত্যু কাকে স্বীকার, মৃত্যুকে স্বীকার করতে বাধ্য কে হন? যিনি অব্যয় নন, যিনি শাশ্বত নিত্য নন, অব্যয় নন, তাকে মৃত্যু স্বীকার করতেই হবে। তো আপনি তো অব্যয় আত্মা, ভগবান নিজে বলছেন অজ অপি সন অব্যয় আত্মা, আমি অব্যয় আত্মা। তো আপনি অব্যয় আত্মা হয়েও জন্ম নিচ্ছেন, এক তো জন্মরহিত হয়েও জন্ম নিচ্ছেন, আবার অব্যয় আত্মা হয়েও জন্ম নিচ্ছেন। তো যার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই গুণ রয়েছে,
আর যদি বলা হয় জন্ম এই জন্য নেই, কোনো কাজ করতে হবে এই জন্য আমাকে জন্ম নিতে হয়েছে, তাহলে বলা হয় আপনি তো নিয়ন্তা। বলুন, ভূতানাম ঈশ্বর অপিসন, সমস্ত প্রাণীর সব কিছুর নিয়ন্ত্রক, সব কিছুর কন্ট্রোলার। তাহলে এমন কি কাজ আছে যেটা করার জন্য আপনাকে জন্ম নিতে হবে? আপনি তো ওখান থেকেই করতে পারেন, আপনি তো সব কিছুর নিয়ন্তা। তাহলে যার মধ্যে এই গুণগুলা রয়েছে, এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তো তাকে তিনি আবার জন্ম নিচ্ছেন। এই কনফিউশন উদ্ধবের। তৃতীয় কনফিউশন, কালের নিয়ন্তা হওয়া সত্ত্বেও, সবকিছুর নিয়ন্তা, কাল সর্বগ্রাসী, সব থেকে শক্তিশালী। এই ভৌতিক জগতে সব থেকে শক্তিশালী হচ্ছে কাল। কাল সর্বস্ব হরণম, কাল সবার সব কিছু হরণ করে নেয়। তো সেই কালের নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রক, কন্ট্রোলার হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে দেখি আপনি শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো ভগবানের এই যে পরস্পর বিরোধী আচরণ, বিহেভিয়ার, তার এই যে পরস্পর বিরোধী, হ্যাঁ, তার আচরণ, তার কার্যকলাপ, যেটা মহান বড় বড় মহান মহান বিদ্বান ব্যক্তিদেরও মোহিত করে তুলে, মোহগ্রস্ত করে, কনফিউশনে ফেলে দেয়, ভ্রমিত করে দেয়, কনফিউজ করে দেয়। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা। এই জন্য ভগবদ গীতায় বলছেন ভগবান, কিম কর্ম কিম অকর্ম ইতি কবয়োপি অত্র মোহিতা তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যদ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসে অশুভাৎ। তো সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, মহান মহান বড় বড় বিদ্বান বিচারবান ব্যক্তিরাও ভগবানের কার্যকলাপের বিষয়ে মোহিত হয়ে যান। এবং সেই কথা ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকেও বলছেন। কর্ম এবং অকর্মের বিষয়ে এটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। যতক্ষণ না কেউ আমার থেকে শুনে বা আমার প্রতিনিধির কাছ থেকে যতক্ষণ না কেউ শুনবে, ততক্ষণ এই বিষয়ে নির্ণয় নেওয়া অসম্ভব। কিম কর্ম কিম অকর্ম ইতি কবয়োপি অত্র মোহিতা। কবিগণ, কবিগণ মানে বড় বড় বিচারবান, বিবেকবান, হ্যাঁ, মুনি ঋষি, এই সমস্ত মহান মহান বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষেও অসম্ভব। যতক্ষণ না ব্যক্তি আমার কাছ থেকে শুনে বা আমার প্রতিনিধির কাছ থেকে যতক্ষণ না শুনবে, ততক্ষণ এই বিষয়ে এটাকে বুঝা বা এটা নির্ণয় নেওয়া অত্যন্ত অসম্ভব এক প্রকার, কখনোই সম্ভব হবে না। তো শিল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে এটাই বলছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানের বিষয়ে, টাইম আছে না? হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানের কার্যকলাপকে বুঝে ওঠা সম্ভব না। কারণ বড় বড় বিদ্বান মুনি ঋষি বিবেকবান ব্যক্তিরাও তারাও মোহিত হয়ে যায়, আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়, ভ্রমিত হয়ে যান, মোহগ্রস্ত হয়ে যান। তো সাধারণ মানুষের কি কথা? ভগবান বলছেন, তো এখানে মৈত্র ঋষি বিদুরজিকে এটা বলছেন, উদ্ধব যখন ভগবানকে এই প্রশ্নগুলা জিজ্ঞাসা করছেন কি আপনি কালের নিয়ন্তা, কালও যার ভয়ে ভীত থাকে, সেই আপনি এক সামান্য শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যান, এই আচরণ দেখে কি রকম মনে হয়? হ্যাঁ, ম্যাচ হয় না। এই জন্যে ভগবানের যে কার্যকলাপ, তার যে লীলা, তার দিব্য লীলা, এটি কোনো জ্ঞানের মাধ্যমে, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা, দান, ব্রত, এই সবের মাধ্যম দিয়ে ভগবানের কার্যকলাপকে বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। এই বিষয় একাদশ স্কন্ধের 20 অধ্যায়ে গিয়ে ভগবান উদ্ধবের সঙ্গে এই যে বার্তালাপ, যেটা বর্ণনা আসবে
11 স্কন্ধের 20 অধ্যায়ে গিয়ে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন, ন সাধয়তি মাম যোগ ন সাংখ্যম ধর্ম উদ্ধব ন সাধ্যায় তপস্তেগ যথা ভক্তি মমর্জিত। কি ভগবান কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই তিনি বশীভূত হন। ন সাধয়তি, সাধ শব্দ থেকে সাধু শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। সাধ শব্দের অর্থ হচ্ছে বশীভূত করা। শিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সাধু শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন, সাধয়তি ইতি মাম সাধু, সাধয়তি মাম ইতি সাধু। সাধয়তি মাম, মুঝকো, আমাকে বশীভূত করেছে, এই জন্যে ইনি হচ্ছেন সাধু। তো সাধুকে যিনি তার ভক্তির দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করেছেন তাকে সাধু বলা হয়। ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছেন, পরিত্রাণায় সাধু নাম, সাধুকে পরিত্রাণ করার জন্য আমি আবির্ভূত হই। তো এখন সাধুদের অনেক কষ্ট পরিসর, অনেক কষ্ট হচ্ছে, অনেক রকম সমস্যা, ভগবান আসছে না, তাহলে কি আমরা সাধু নই? নিশ্চয় ভগবান তো সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য। আমরা প্রকৃত সাধু। যখন এরকম সাধু কেউ হবে আর তাকে যদি কেউ কষ্ট দেয় বা তাকে যদি কখন কোন রকম তার করে, তখন ভগবান আর থাকতে পারবে না। এটা পরিত্রাণায় সাধুনা। তো সাধু শব্দের অর্থ যিনি তার ভক্তির দ্বারা ভগবানকে বশীভূত করেছেন। তো ভগবান বলছেন উদ্ধবকে, ন সাধয়তি মাম যোগ, যোগের দ্বারা আমাকে কেউ বশীভূত করতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারা করতে পারে না। ন সাধয়তি মাম যোগ ন সাংখ্যম, ধর্ম অনুশীলন করেও কেউ আমাকে বশীভূত করতে পারবে না, তপস্যা করেও না, ত্যাগ দিও না, কোনো কিছু দ্বারা না, যতক্ষণ না সে ভক্তি, কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা আমি বশীভূত হই। তাই এই রকম ভক্ত যখন কেউ হন তখনই তিনি ভগবানের এই দিব্য লীলা, দিব্য কার্যকলাপ তখনই তিনি বুঝতে সক্ষম হবেন, যখন এই ধরনের ভক্ত কেউ হবে। কি ধরনের ভক্ত? প্রভুপাদ তাৎপর্যে লিখেছেন, সমাধান এই যে এই জড় স্তরে ভগবানের করণীয় কিছু নেই, তার সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত। তাই জড়বাদী মনোধর্মীদের কাছে নিশ্চয়ই এটা মোহজনক, কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তদের কাছে সেটাই মোটেই আশ্চর্যের জন্য নয়। অপ্রাকৃত ভক্ত, শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের এই কার্যকলাপ মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু যদি শুদ্ধ ভক্ত না হয় তাহলে ভগবানের এই কার্যকলাপ বোঝা সম্ভব না। তো এই রকম শুদ্ধ ভক্ত কিভাবে হওয়া যায় সেটাও শাস্ত্রে বলা হয়েছে। গীতা, ভাগবত আদি উপনিষদ, এই সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্যগণ শিক্ষা দিয়েছেন। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং শিক্ষা দিয়েছেন এই রকম ভক্ত কিভাবে হওয়া যায়। তো সেই শিক্ষা যতক্ষণ না আমরা লাভ করি এবং আমাদের জীবনে সেই শিক্ষা যতক্ষণ না প্রয়োগ করি ততক্ষণ আমরা ভগবানের এই দিব্য কার্যকলাপ বুঝতে পারবো না। এটি প্রভুপাদ বলছেন। উদ্ধবের মাধ্যমে এই মানব সমাজে, বিশেষ করে ভক্ত সমাজকে এই শিক্ষাটি দেয়া হয়েছে। যদি ভগবানকে জানতে হয়, বুঝতে হয়, তার কার্যকলাপ বুঝতে হয়, তাহলে তাকে ভক্ত হতে হবে। প্রভুপাদ সুন্দর সরল উদাহরণ দিয়েছেন। কেবলমাত্র ভগবানের কথা শোনার ফলে ভগবানকে জানা যাবে না, যতক্ষণ না সেটা সেই বিধিপূর্বক শোনা না হয়। আমরা যতই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন, পড়ি না কেন, শুনি না কেন, যতক্ষণ না আমরা সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শ্রবণ কীর্তন বিধিপূর্বক যতক্ষণ না হয়, যেই বিধিতে তিনি বলেছেন
সেই বিধিপূর্বক যতক্ষণ না এই কার্যটা করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যতই শ্রবণ কীর্তন যতই করি না কেন, ভগবানের দিব্য কার্যকলাপ আমাদের পক্ষে এটা সর্বদাই এটি আমাদের কাছে বিভ্রান্তিজনকই থেকে যায়। এই জন্যে ভগবান বলছেন ভগবদ গীতাতে ভগবান বলছেন, জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং যো ব্যক্তি তত্ত্বত ত্যক্তা দেহম পুনর্জন্ম নয়তি মামেতি স অর্জুন। হে অর্জুন, আমার জন্ম এবং কর্ম, জন্ম কর্ম চ, জন্ম এবং কর্ম দিব্য, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য, দিব্য জড় নয়। তো দিব্য কর্ম কাকে বলা হয়? আর যখন কেউ আমার জন্ম এবং কর্মের এই দিব্য তত্ত্বকে, দিব্যতাকে, আমার জন্মকর্মের তত্ত্বটা হচ্ছে দিব্য, জড় নয়, এই দিব্য তত্ত্বকে যতক্ষণ না কেউ জানতে পারে, যখন কেউ জানতে পারবে তখন সে এই জড় শরীর ত্যাগ করার পর আর দ্বিতীয়বার এই ভৌতিক সংসারে জড় শরীরে জন্মগ্রহণ করবে না। তো এখন আমাদের জানা উচিত সেই দিব্য তত্ত্বটা কি, সেটাও ভগবান নিজেই বলেছেন, তার জন্মকর্মের দিব্য তত্ত্বটা কি। সাধারণভাবে আমরা ভগবানের জন্ম এবং কর্ম জানি, কিন্তু তত্ত্বরূপে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেই জানে। এই সংসারে খুব কম লোক জানেন কৃষ্ণের জন্মের তত্ত্ব এবং কর্মের তত্ত্ব, দিব্য তত্ত্বটা কি। সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিষয়ে প্রায় সব ব্যক্তিই জানে। কোথায় জন্ম হয়েছে? কংসের কারাগারে। কার পুত্র রূপে? বসুদেব দেবকীর পুত্র রূপে। সকলেই জানে। ভগবান বলছেন, আমার জন্মকে যখন কেউ তত্ত্ব জানবে, আমার জন্মের তত্ত্বটা যে দিব্য, সেই দিব্য তত্ত্বটা যখন কেউ জানবে, তখন সে শরীর ত্যাগ করার পর আর জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে আর আবদ্ধ হবে না। তো তত্ত্ব তো কে জানে? খুব কম ব্যক্তি জানে তার জন্মের তত্ত্বটা কি, তার কর্মের তত্ত্বটা কি। ভগবানের কর্ম সম্বন্ধেও প্রায় সকলেই জানে। কি কর্ম করেছিলেন উনি? পুতনা বধ করেছেন, বকাসুর, অঘাসুর, গোবর্ধন ধারণ করেছেন, এই করেছেন, কর্মও জানে, কিন্তু তত্ত্ব তো জানে কি? এই কর্মের তত্ত্ব তো যতক্ষণ না জানবে ততক্ষণ এই সংসার বন্ধনে বেঁধে থাকতে হবে। তার তত্ত্বটা কি? যেটা এর আগে আমি শ্লোকটা বললাম। কি তত্ত্ব? অজপি সন অব্যয়াত্মা ভূতানাম ঈশ্বর পিছন। তার মানে এটি হচ্ছে তার জন্মের তত্ত্ব। যদি আমরা সিদ্ধান্তগতভাবে বিচার করি, যেমন এখানে উদ্ধবের মাধ্যমে ভগবান এই শিক্ষা দিচ্ছেন। উদ্ধব সিদ্ধান্তিক রূপে ভগবানের কার্যকলাপ বিচার করে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সিদ্ধান্তিক রূপে বিচার করে। কিভাবে? যে আপনি তো পরম ভগবান, আপনার তো করণীয় কর্তব্য কর্ম তো কিছু নাই, তা সত্ত্বেও আপনি এরকম করেন। আপনি কালেরও নিয়ন্তা হয়েও শত্রুর ভয়ে পালিয়ে যান। এই যে তার আচরণ, কার্যকলাপ, এগুলো তিনি সৈদ্ধান্তিকভাবে বিচার করে জিজ্ঞাসা করছেন। তো আমরাও যদি সৈদ্ধান্তিকভাবে বিচার করি, আমরা সকলেই অজন্মা, ঠিক কি না? আত্মা, আমরা কি শরীর না আত্মা? আত্মার বিষয়ে ভগবান গীতায় কি বলেছেন? আত্মা জন্মরহিত নাকি না? তো আমরাও জন্মরহিত, ভগবানও জন্মরহিত। তো আমাদের জন্ম নেওয়া আর ভগবানের জন্ম নেওয়ার মধ্যে তফাৎটা কি? যদি সৈদ্ধান্তিক ভাবে দেখি, জীব আত্মাও তো অজন্মা। জীব আত্মার জন্ম হয়? কার জন্ম হয়? শরীরটার জন্ম হয়। তাহলে আমরাও তো অজন্মা, ভগবানও অজন্মা। আমরাও জন্ম নিচ্ছি, ভগবানও জন্ম নেয়। তাহলে তফাৎ, দুজনের তফাৎটা কি আছে দুইটি জন্মের মধ্যে? আমরা জন্ম নিই না, আমাদেরকে জন্ম দেওয়া হয়, আর ভগবান জন্ম নেয়। আমরা জন্ম নিই না, আমাদের জন্ম দেওয়া হয়। বুঝলেন?
আমরা যদি জন্ম নিতাম, আমাদের হাতে যদি এটা থাকতো, আমরা সকলেই চাইতাম আম্বানির ঘরে আমার জন্ম হোক, ঠিক কিনা? আম্বানি যেরকম ব্যক্তি, এইরকম পরিবারে আমার জন্ম হোক, আমরা সকলেই চাইতাম। তার জন্মটা কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে নয়। তাহলে আমরা জন্ম নিই কি? আমাদের হাতে আমরা জন্ম নিতাম, আমরা জন্ম নিই না, আমাদেরকে জন্ম দেওয়া হয়। এই জন্যে ভগবান জন্ম নেয় আর আমাদের জন্ম দেওয়া হয়। তা নেওয়া আর দেওয়া গেয়া, এটা দুটার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। ভগবান নিজে চয়েস করবেন, চুজ করবেন কোথায় জন্ম নেবেন, কিভাবে জন্ম নেবেন। আমরা এটা করতে পারবো? তাহলে আমরা জন্ম নিই না আমাদের জন্ম দেওয়া হয়? আমাদেরকে জন্ম দেওয়া হয়। তো তার জন্মের ততটা উনি জন্ম নেন আর আমাদের জন্ম দেওয়া হয়। ভগবান যখন জন্ম নেয়, তার জন্ম নেওয়াটাকে অবতার বলা হয়। আমাদেরকে অবতার কেন বলা হয় না? ভগবান যখন জন্ম নেয় তখন তাকে বলা হচ্ছে অবতার। আমরা যখন জন্ম নিচ্ছি আমাদেরকে তো অবতার বলা হচ্ছে না। অবতার মানে কি? অবতরণ শব্দ থেকে অবতার শব্দ। অবতরণ মানে উচ্চ স্থান থেকে নিচে স্থানে নেমে আসা, তাকে বলা হয় অবতরণ। তো মনে করুন একটা বিল্ডিং এর ছাদ থেকে কাউকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়া হলো নিচে, সেও নিচে আসলো, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো। আর কেউ লিফটে বা সিঁড়ি দিয়ে নিচে আসলো, দুজনেই নিচে এসেছে। দুজনের নিচে আসাটা কি একই? হ্যাঁ। তো যে সিঁড়ি বা লিফট দিয়ে আসলো তাকে বলা হচ্ছে অবতরণ, আর যাকে ধাক্কা দিল তাকে বলা হচ্ছে ধাক্কা দিয়ে। তো আমাদেরকে ধাক্কা দেয়া, যে ছাদের থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় না, ভগবান গীতায় বলছেন ক্ষিপ্রম কি আসুরিম লোকে জন্মনি জন্মনি শেষ, এরকম একটা শ্লোক রয়েছে। তো আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে, তো এই জন্য আমরা অবতার নই, আমরা পতিত হয়েছি, আমাদের পতন হয়েছে, ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর উনি নেমে আসেন। তো দুটা এক জিনিস নয়। তো এটি হচ্ছে তার জন্মের তত্ত্ব, ঠিক আছে? অজ ভীষণ অব্যয়াত্মা। কর্মের তত্ত্ব আরো রয়েছে, আমি সংক্ষেপে বললাম, সময় নাই। তো কর্মের তত্ত্বটা কি? তার কার্যকলাপ, আমরাও ভয় পাই শত্রু দিয়ে, উনিও ভয় পাচ্ছেন। হ্যাঁ। তো সাধারণ ভগবান যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, তার কার্যকলাপ আমাদের কার্যকলাপ একজন সাধারণ মানুষের কার্যকলাপের মতোই দেখা যায়, কিন্তু ওনার কার্যকলাপ আর জীবের কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য। ওনারটা হচ্ছে অপ্রাকৃত দিব্য, আর আমাদেরটি কার্যকলাপটা হচ্ছে ভৌতিক। তো এই পার্থক্যটা কি, সে সম্বন্ধে ভগবান বলছেন নমাং কর্মাণি লিম্পন্তি নমে কর্ম ফলে স্পৃহা। এটি হচ্ছে তার কর্মের তত্ত্ব। আমাকে কোনো কর্ম প্রভাবিত করতে পারে না, কোনো কর্ম আমাকে এফেক্ট, আমার উপর প্রভাব ডালতে পারবে না। জীবের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। আমরা যেমন কর্ম করব তার এফেক্ট আমাদেরকে পেতে হবে। ভগবান বলছেন নমাং কর্মাণি লিম্পন্তি নমে কর্ম ফলে স্পৃহা, আর না আমার কোনো কর্মের ফলের প্রতি আমার কোনো স্পৃহা রয়েছে। আর জীব যখন কোনো কর্ম করে তার ফলের প্রতি তার স্পৃহা থাকে। তো ভগবানের কর্ম অপ্রাকৃত দিব্য, সেই দিব্যতাটা কি রকম? এইভাবে। তো কোনো জীব যখন এই রকম দিব্য কর্ম কার্যকলাপে নিয়োজিত হবেন, এই রকম দিব্য কার্যকলাপের অভ্যাস করবেন, প্র্যাকটিস করবেন, তখন তার মধ্যেও ভগবানের মতো অপ্রাকৃত দিব্য গুণের বিকাশ হবে। আর সেই দিব্য গুণের বিকাশ যখন হবে, তখনই তিনি ভগবানের এই অপ্রাকৃত কার্যকলাপ তখনই তিনি বুঝতে পারবেন। যতক্ষণ না সেই দিব্য গুণের বিকাশ হয় ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না। তাহলে কি উদ্ধবের মধ্যেই দিব্য গুণের বিকাশ ছিল না? ছিল।
উদ্ধবের মাধ্যমে এই জড়জগতে মানব জীবন মানব সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান এই লীলা করেছেন। এমন নয় যে উদ্ধবের মধ্যে দিব্যতা ছিল না, দিব্য গুণের বিকাশ ছিল না, উনি ভগবানের এই কার্যকলাপ বুঝছেন না, তা নয়। যেমন অর্জুন মোহগ্রস্ত ব্যক্তির ভূমিকা পালন করছেন, সেই রকম উদ্ধবও কি করছেন, জ্ঞানের মাধ্যমে সৈদ্ধান্তিক রূপে ভগবানকে জানতে চাইছেন এবং তিনি ভ্রমিত হয়ে গেছেন, কনফিউজ হয়ে গেছেন। এই শিক্ষা যখন আমরা জ্ঞান দ্বারা ভগবানকে জানতে চাইব, আমরাও উদ্ধবের মতো এরকম কনফিউজ হয়ে যাব, ভগবানকে বুঝতে পারবো না। এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন ব্রহ্মাজিকে ভগবান সর্বপ্রথম বৈদিক জ্ঞান দিয়েছিলেন, তাই তো? এই জগতে সর্বপ্রথম বেদের জ্ঞান কাকে দিয়েছিলেন? ভগবান স্বয়ং, ভগবান সাক্ষাৎ নিজে বৈদিক জ্ঞান দিয়েছেন ব্রহ্মাকে। এবং ভগবত জ্ঞান ব্রহ্মা যে লাভ করেছেন, ভগবানের সম্বন্ধে যে বৈদিক জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন, তো সেই হিসাবে যখন ভগবান দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরিত হয়েছেন, অবতার যখন তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তো ব্রহ্মাজি দেখছিলেন, দেখে তার জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানকে বুঝার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বুঝতে পারেননি, ম্যাচ করতে চাইছেন। ওনার মধ্যে সম্পূর্ণ বৈদিক জ্ঞান রয়েছে ব্রহ্মার মধ্যে, উনি বৈদিক বেদে ভগবানের সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে, এই যেমন উদ্ধব বলছেন ভগবান পরম ব্রহ্ম, নিষ্ক্রিয়, তো এই বৈদিক জ্ঞান। কিন্তু যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরিত হয়ে উনি ব্রহ্মাজি দেখছেন এই রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলা করছে, খেলার সময় একজন আরেকজনের এঁঠো খাওয়াচ্ছে, অন্য ছেলে একটা বালক সে খেয়ে দিয়ে তার এঁঠোটা তাকে খাওয়াচ্ছে, কখনো তার পিঠে চড়ছে, তাকে মারছে। এ কিরকম ভগবান? শাস্ত্রে তো এরকম কোনো বর্ণনাই নাই। ব্রহ্মা যে শাস্ত্র জ্ঞান জানে, এ ম্যাচ করতে পারছে না। আরে এ কি ভগবানের সম্বন্ধে ব্রহ্মা যে জানে, যে বৈদিক জ্ঞান ভগবানের কাছ থেকে পেয়েছে, শাস্ত্রে এরকম তো কোনো ম্যাচ নাই ভগবানের আচরণের ব্যাপারে। তার জন্য ব্রহ্মাজি কনফিউজ হয়ে গেছে, তাকে টেস্ট করতে চেয়েছে, যে সত্যি কি ভগবান, আমি ভুল তো করছি না, ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, এটা সত্যি ভগবান কিনা। এই যে কনফিউশন, জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানকে জানার চেষ্টা করেছিলেন ব্রহ্মাজি। তার জন্য টেস্ট করার জন্য ব্রহ্মা কি করেছিলেন, তার গায়ে বাছুর সব সখাদের কি করে হরণ করে নিয়ে গিয়ে একটা গুহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে অচেতন করে রেখেছিলেন, বেহুশ কোমায় ঢেলে দিয়েছেন। গুহার ভিতর থেকে যখন বাইরে এসে ব্রহ্মা দেখছেন, কি দেখছেন, ওই ছেলে বলে সব যারা খেলছিল তারা ওখানে আবার বাইরে রয়েছে, সেই গাই বাছুর, সেই রাখাল বালক সবাই রয়েছে। আবার গুফার মধ্যে, আরে আমি এক্ষুনি রেখে আসলাম, এরা বাইরে কি করে আসলো? গুফার মধ্যে গিয়ে দেখছে ওরা আবার ওখানে কোমাতে পড়ে রয়েছে। বাইরে এসে দেখছে আবার ওরাই রয়েছে, বাস ভিতরেও দেখছে বাইরেও দেখছে, কনফিউজ। বাস তখন ওর ব্রহ্মার মধ্যে তখন চিন্তা হলো না, তখন তিনি স্তুতি করতে শুরু করলেন। আর সেই স্তুতি হচ্ছে ব্রহ্মসংহিতা। তো এই লীলা আধ্যাত্মিক। আপনার প্রশ্ন হবে, আরে ব্রহ্মসংহিতা তো অনেক আগে, এই তো দ্বাপর যুগে এটা হলো, এরকম প্রশ্ন এসে যাবে। এই জন্য আমি আগেই বলে দিলাম, এই সমস্ত লীলা টাইম হয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী শ্রী রাধা মাধব সুন্দর ভগবান কি, শ্রী শ্রী पंचतत्व भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी।